பார்க்க போகிறது isoparametric quadrilateral element. So quadrilateral element அப்படின்னா just a 4 node element in 2D. So இதில் Jacobian matrix வந்து எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். Let me go to the problem directly. So this is the element having 4 points, 1 and 2, 3, 4 nodes இருக்கும் and 4 elements இருக்கும். And the coordinates will be given for the nodes of 1, 2, 3, 4. Sumly 1, 2, 3, 4க்கு வந்து என்ன coordinates அப்படிங்கிறத கொடுத்துருப்பாங்க. And normally after that we have to see that there are two different coordinates. The first one is x and y, which is known as global coordinates, and second one epsilon and mu, local coordinates. So normally shape function for quadrilateral element will be in the form of local coordinates. So shape function oda formulas எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா sigma and mu ல தான் இருக்கும், local coordinates ல இருக்கும். So we have to convert our normal coordinates into local coordinates. So sigma என்ன and mu என்ன அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் we can calculate shape function, we can calculate the Jacobian matrix and all. So before going to that, you should know that two coordinate system, then xy and then mu1 epsilon, that's it. And here what we have to calculate is Jacobian matrix. Jacobian matrix, the J matrix will be having 2 cross 2 matrix. So J1 1 1 2 2 1 2 2 இந்த மாதிரி இருக்கும். So it is nothing but the partial differentiation of x and y of epsilon and mu. So x y இருக்கு, then epsilon and mu இருக்கு அப்படின்னா, so normal Jacobian matrix will be first one partial differentiation of x with respect to epsilon, that is J11, and then partial differentiation of y with respect to epsilon, that is J12. So J11 is equal to tau x by tau epsilon and J12 is equal to tau y by tau epsilon. And similarly J21 is equal to partial differentiation of x with respect to mu, and then J22 is equal to partial differentiation of y with respect to epsilon. So that is the formula actually. And then based on the formula we have to arrange the Jacobian matrix. So J11 J12 na 21 na 22 na இதுக்கான தனித்தனி differentiation formula நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். So after knowing this we can simply calculate Jacobian matrix. So இதுக்கு நம்ம என்ன வேல்யூ வேணும் அப்படின்னா x value வேணும், then y value வேணும். So x and y in the form of epsilon and mu ல கிடைச்சிட்டு அப்படின்னா நமக்கு அதை differentiate பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா we can simply substitute. So x and y க்கு formula என்ன அப்படின்னா, these are the global coordinates. X is equal to n1 x1 n2 x2 n3 x4. The n1 n2 n3 எல்லாமே வந்து என்ன அப்படின்னா shape functions. So shape functionக்கு தனித்தனியாக formula பார்த்தீங்கன்னா that n1 is equal to 1 by 4 of 1 minus epsilon into 1 minus mu. அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா minus minus plus minus then plus plus then minus minus. It will be in the form minus minus plus minus plus plus minus plus. So it will be in the form. இந்த ஃபார்மேட்ல நாலு ஷேப் ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா எழுதிக்கலாம். ஸோ ஷேப் ஃபங்க்ஷன் நமக்கு தெரியணும், தெரிஞ்சாதான் xy தெரியும், xy தெரிஞ்சாதான் அதை பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிவிட்டு ஜக்கோபியன் மேட்ரிக்ஸில் உள்ள நாலு டேர்மே நம்ம ஃபைண்ட் பண்ண முடியும். ஸோ இதுதான் வந்து ப்ராப்ளம். ஸோ வி ஹாவ் டு ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஷேப் ஃபங்க்ஷன், தென் ஆஃப்டர் தட் எக்ஸ் அண்ட் ஒய், தென் J1 J12 J21 J22, then we can arrange as a matrix. So நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் நமக்கு x and y ஃபார்முலா. xனா என்ன அப்படின்னா n1 x1 n2 x2 நம்ம தான். தென் x1 y1ங்கிறது that first coordinate, x1 y1னா 1,0, x2 y2னா 2,0. Similarly 3ங்கிறது 2.5 and 1.5, 1.5 and 1. So these are the values of x1 x2 x3 x4, then y1 y2 y3 y4. So we know all the values. So எதெல்லாம் தெரியும் அப்படின்னா x1 தெரியும், x2 தெரியும், x3 x4. Similarly y1 y2 y3 y4 இந்த values எல்லாமே தெரியும். Then n1 n2 n3 n4 கான shape function formula தெரியும். Simply substitute that. இப்போ x மட்டும் எடுத்துட்டு அப்படின்னா n1 into x1, similarly n2 into x2, then n3 x3, then n4, then x4. So x கான ஃபார்முலா லைக் ஷேப் ஃபங்க்ஷனையும் x1 x2 x3 x4 வேல்யூவும் சப்ஸ்டிட் பண்ணிட்டேன். சப்ஸ்டிட் பண்ணிட்டு ஐ கேன் மல்டிப்ளை அண்ட் ஐ கேன் சிம்பிளிஃபை தட். இப்போ ஆஃப் எல்லாத்துலேயுமே வந்து 1/4 வந்து காமனாக இருக்குது, 1/4 வெளியே எடுத்துக்கிட்டேன். தென் 1 into 1 லைக் 1 square, then mu into 1 minus mu, then 1 into minus mu and then epsilon into mu plus. So we have to multiply எல்லாத்தையும் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிட்டே போங்க. Then we can get
the lengthy equation. Then after simplifying that, we can get the final equation, that is 1 by 4 into 7 into mu plus 2 epsilon. So simplify பண்ணிடலாம். So இது என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு x. Then x epsilon வச்சு one time differentiate பண்ணிக்கோங்க. differentiate பண்ணிங்க அப்படின்னா 7ங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் 0 ஆயிரும், மியூங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் 0, எப்சிலான் ஒரு டைம் அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள்னா 1, ஸோ 2 into 1 2, ஸோ 0 plus 0 plus 2. ஸோ பார்ஷியல் டிஃபரன்ஷியேஷனுங்கிறது எதை பொறுத்து பண்ணுறோமோ அதுக்கு மட்டும் தான் வேல்யூ வரும், மற்ற எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட் தான். இப்போ எப்சிலானை பொறுத்து பார்ஷியல் டிஃபரன்ஷியேஷன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா 1/4 காமனாக இருக்கும், 7ங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் 0, நியூங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் 0, 2 epsilon, ஸோ 2 epsilon டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா 2 into 1, ஸோ தட் இஸ் 2. அண்ட் சிமிலர்லி நியூவை பொறுத்து நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா 7 கான்ஸ்டன்ட் 0, ஸோ நியூங்கிறது இருக்குது, நியூவை பொறுத்து பண்ணோம் அப்படின்னா 1, எப்சிலான் கான்ஸ்டன்ட் 0. ஸோ இதான் வந்து பார்ஷியல் டிஃபரன்ஷியேஷன். தென் 2/4ங்கிறது 1/2, தென் 1/4 you can put that. ஸோ ஒன்ஸ் எக்ஸ் வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா எக்ஸ் வேல்யூ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் நியூ அண்ட் எப்சிலானில் இருக்கும். அதை ஒன் டைம் வித் எப்சிலான் ஒரு பார்ஷியல் டிஃபரன்ஷியேஷன் அண்ட் பின் நியூவை வச்சுட்டு ஒரு பார்ஷியல் டிஃபரன்ஷியேஷன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா 1/2 1/4 ரெண்டு ஆன்சர் கிடச்சிரும். அண்ட் இதே மாதிரி ஒய்யோட ஃபார்முலா லைக் n1 into y1, n2 into y2, then n3 into y3, then n4 into y4. y1 y2 y3 y4க்கு நமக்கு வந்து டயக்ராமில் வேல்யூ இருக்கும். ஸோ அந்த வேல்யூ தென் ஷேப் ஃபங்க்ஷனோட ஃபார்முலா போட்டு மல்டிப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா we can simplify the equation. So after simplified the equation, we have to differentiate, partial differentiate with epsilon one time, nu one time. So dou y by dou epsilon is equal to, so இதான் equation, simplified equation அப்படின்னா 2.5 பண்ணிங்க அப்படின்னா 0, then mu constant 0, then epsilon பண்ணிங்க அப்படின்னா 1 வரும், so 0.5, then 0.5 nu epsilon, so epsilon பண்ணிங்கன்னா 0.5 and nuங்கிறது constant, so 0.5 nu. So இதே மாதிரி we have to simplify by differentiating with new also. New பண்ணிங்க அப்படின்னா 2.5 constant 0, then 2.5 new differentiate பண்ணிங்க அப்படின்னா 2.5, then epsilon constant 0, then 0.5 epsilon. So we can get dou u by dou epsilon and then dou y by dou nu. So இது எப்படின்னா x வேல்யூவை epsilon and nu பொறுத்து differentiate பண்ணிக்கணும், then y வேல்யூவை epsilon and nu பொறுத்து differentiate பண்ணிக்கணும். எல்லாமே partial differentiation தான். செஞ்சு முடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா ஜக்கோபியன் மேட்ரிக்ஸோட டேர்ம் இதுதான், டோ எக்ஸ் பை டோ எப்சிலான், டோ ஒய் பை டோ எப்சிலான் அண்ட் டோ எக்ஸ் பை நியூ டிவைட் பை டோ ஒய் பை நியூ. ஸோ இந்த 4 வேல்யூமே கண்டுபிடிச்சி முடிச்சிருப்பீங்க. அதாவது எக்ஸ் வேல்யூ வச்சு எப்சிலானையும் நியூ வச்சு ஒரு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி வச்சிருப்பீங்க, ஒய் வேல்யூ வச்சு எப்சிலான் அண்ட் நியூ வச்சு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி வச்சிருப்பீங்க. ஸோ அந்த ரெண்டையும் வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இதுதான் உங்களுக்கான ஜக்கோபியன் மேட்ரிக்ஸ். ஸோ இந்த சம்மில் ஜக்கோபியன் மேட்ரிக்ஸ் வரைக்கும் தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இஃப் எப்சிலான் வேல்யூ அண்ட் நியூ வேல்யூ இஸ் நாட் கிவன், we can simply calculate Jacobian matrix in terms of nu and epsilon. அந்த nu and epsilon இருக்க மாதிரி calculate பண்ணி முடிச்சுக்கலாம். சப்போஸ் எக்ஸாமில் strain displacement matrix கேட்டாங்க அப்படின்னா will be simple only. Jacobian matrix ஃபைன் பண்ணுற வரைக்கும் ஃபைன் பண்ணிக்கோங்க. then strain displacement அதாவது B matrix is equal to 1 by modulus of J, அதாவது இந்த 2x2 மேட்ரிக்ஸை வந்து மாடுலஸ் கண்டுபிடிச்சிக்கணும். அதாவது J11 into J22 minus J12 into J21. So we have to find the modulus value. So 1 by modulus of J into 1/4 divided into that matrix in the term in the formula ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு we have to substitute the term from Jacobian matrix. So Jacobian matrixல உள்ள terms ஃபுல்லாக இந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு strain displacement matrix கிடச்சிடும். ஸோ இந்த மாதிரி சம்மில் வந்து என்ன கேட்கலாம் அப்படின்னா உங்களுக்கு குவாட்ரேட்டரல் எலமெண்ட் கொடுத்துருவாங்க, 4 பாயிண்ட் 4 நோடுமே வந்து அதுக்கான கோஆர்டினேட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. எய்தர் எப்சிலான் வேல்யூ நியூ வேல்யூ கொடுத்தாங்க அப்படின்னா எல்லாமே வந்து நியூமரிக்கல் ஆன்சராக வரும். அது கொடுக்கல அப்படின்னா ஜக்கோபியன் மேட்ரிக்ஸ் எல்லாமே எப்படி வரும் அப்படின்னா இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் எப்சிலான் அண்ட் நியூவில் இருக்கும். திஸ் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் ப்ராப்ளம். தென் another problem will be for isoparametric quadrilateral element the Cartesian coordinates எதை மீன் பண்ணாங்க அப்படின்னா global coordinates of point P is 6,4, அதாவது x and y வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க, x and y is equal to 6,4. The loads 10 kN and 12 kN acting along x, அதாவது fx value, force acting along x and y, fy value கொடுத்துருக்காங்க. on point B, evaluate the nodal equivalent forces, அதாவது nodal equivalent forces ஒவ்வொரு நோடில் என்ன ஃபோர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஃபைன் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ஸோ there is a formula for element force vector. Fe is equal to transverse of shape function vector into force vector along x and y direction. இதான் வந்து ஃபார்முலா. ஸோ நமக்கு ஷேப் ஃபங்க்ஷன் எல்லாமே தெரிஞ்சிச்சு. ஷேப் ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அதோட மேட்ரிக்ஸ் வந்து
n1, n2, n3, n4. இதுதான் ஷேப் ஃபங்க்ஷன் வெக்டர். ஸோ ஷேப் ஃபங்க்ஷன் மேட்ரிக்ஸ். ஷேப் ஃபங்க்ஷன் மேட்ரிக்ஸை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா எப்படி ஆகும்? ஸோ nt will be n1, n2, n3, n4. So we need all the values of shape function n1, n2, n3. So same formula தான், like minus minus, plus minus, plus plus, minus plus. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ஃபார்முலா எல்லா ஷேப் ஃபங்க்ஷனுக்கான ஃபார்முலா எழுதிக்கணும். ஷேப் ஃபங்க்ஷன் ஃபார்முலா எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா நமக்கு xy வேல்யூ இருக்குது. ஏன்னா xy வேல்யூ தான் சம்மில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படி தானே. x is equal to 6, y is equal to 4னு கொடுத்துருக்காங்க. xyக்கான ஃபார்முலா வந்து ஷேப் ஃபங்க்ஷன் எல்லாமே இருக்கும். n1, n2, n3, n4 எல்லாமே இருக்கும். ஸோ x and y இந்த வேல்யூவை சப்ஸ்டிட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம n1 வேல்யூ n2 வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணிடலாம். அதுலேருந்து எப்சிலான் வேல்யூ அண்ட் நியூ வேல்யூவை கால்குலேட் பண்ணி முடிச்சிடலாம். கால்குலேட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா n வேல்யூ இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கலாம். fx வேல்யூ fy வேல்யூ சம்மில் கொடுத்துருக்காங்க 10 kN and 12 kN. அது ரெண்டையும் சப்ஸ்டிட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து எலமெண்ட் ஃபோர்ஸ் வெக்டர் என்னன்னா கிடச்சிரும். ஸோ ஸ்டெப் நம்பர் 1 என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு x வேல்யூ 6 எடுத்துக்கோங்க. x is nothing but n1 into x1 like n2 into x2 and n3 into x3 then n4 into x4. ஸோ ஷேப் ஃபங்க்ஷன் n1, n2, n3 அந்த ஃபார்முலா அப்படியே போட்டுக்கோங்க. இது எப்சிலான் அண்ட் நியூ அப்படியே இருக்கும், நமக்கு வேல்யூ தெரியாது. அண்ட் தென் x1, x2, x3, x4 இதெல்லாம் எப்படி கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா சம்மில் டயக்ராம்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க. லைக் node 1, node 2, node 3, node 4 அதில் x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4 எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க. We simply substitute and simplify the equation. So 2 2 உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். லைக் 1 minus epsilon 1 minus mu இன்டர் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு we can simplify that. மல்டிப்ளை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா we can get the lengthy equation. Then எல்லாத்தையும் சம்மேஷன் பண்ணிங்கன்னா this will be the final equation. ஸோ ஃபைனல் ஈக்குவேஷனாக 6 1/4 எல்லாமே சிம்பிளிஃபை பண்ணதுக்கப்புறம் we can get 5 is equal to 9 epsilon minus nu minus 3 epsilon n. This will be equation number 1. And similarly yக்கு வேல்யூ வந்து 4, அதாவது xக்கு 6 yக்கு 4. ஸோ yக்கு 4 அப்படின்னா y is equal to like n1 y1 n2 y2 then n3 y3 then n4 y4. So this is a formula. y1, y2, y3, y4 எல்லாமே டயக்ராமில் கொடுத்துருப்பாங்க. தென் n1, n2, n3, n4க்கான ஷேப் ஃபங்க்ஷன் ஃபார்முலாவை சப்ஸ்டிட் பண்ணிட்டு we can multiply all the terms and simplify the equation. This will be your final equation. ஸோ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா we can get epsilon value and mu value. இது சால்வ் பண்ணுறதா இப்படி இருக்கும்னா கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும். லைக் 5 is equal to 9 epsilon minus 3 epsilon nu and 0 is equal to 4 epsilon plus 6 nu minus 2 epsilon n. ஸோ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதை 2 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். லைக் இதை 3 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். மைனஸ் 3 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா சரி போட்டு மைனஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் கேன்சல் ஆயிரும். தென் எப்சிலான் அண்ட் நியூனா ப்ளஸ் என்னன்னு கிடைக்கும். ஸோ வி ஹவ் டு கோ எ லென்த்தி சால்விங் மெத்தட்ஸ். ஸோ மேக்ஸில் படித்த சால்விங் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் லென்த்தாக போயிட்டே இருக்கும். தென் லைக் நம்ம மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் அந்த ஃபார்மில் வரும்ல சால்வ் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ வி ஹவ் டு சிம்ப்ளி சால்வ் த 2 ஈக்குவேஷன் and we can get epsilon and new value. Epsilon and new value கிடச்சிச்சு அப்படின்னா நம்ம ஷேப் ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ எல்லாமே கால்குலேட் பண்ணிடலாம். ஷேப் ஃபங்க்ஷனுக்கான ஃபார்முலா n1, n2, n3, n4 எல்லா ஃபார்முலாமே நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் அப்படி தானே. இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் எப்சிலான் அண்ட் நியூவில் இருக்கும். ஸோ எப்சிலான் அண்ட் நியூ வேல்யூ தெரிஞ்சு போச்சு அப்படின்னா we can substitute the value and we can get all the values of shape function n1, n2, n3, n4 எல்லாமே கால்குலேட் பண்ணிடலாம். ஸோ fx and fy ஃபார்முலாவில் சம்லே கொடுத்துட்டாங்க. n கால்குலேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா we can calculate element vector. ஸோ element vector that f vector is equal to n vector transverse of n vector into fx fy. So fx க்கு தனியா fy க்கு தனியா பார்க்கலாம். So element vector along x direction f1x f2x f3x f4x into transverse of shape function n1 n2 n3 n4 into fx. So n1 n2 n3 n4 வேல்யூ எல்லாமே தெரியும். fxங்கிறது force along x direction that is 10 kN. So 10 உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னா 1.8 4.9 2.3 0.8 வரும். That is in kN. So similarly elemental force vector along y direction அதே மாதிரி தான் into fy போட்டுப்பீங்க. ஸோ சேம் ஷேப் ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ force along y direction will be 12 kN. 12 போட்டிங்க அப்படின்னா மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா you can get the answer. So this is the answer for nodal force element vector. ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு ப்ராப்ளம் வந்து குவாட்ரேட்டல் எலமெண்ட் கேட்கலாம். எதர் ஜக்கோபியன் மேட்ரிக்ஸை ஃபைன் பண்ணுற மாதிரி கேட்கலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா அலாங் எக்ஸ் டைரக்ஷன் அலாங் ஒய் டைரக்ஷனில் வந்து ஃபோர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஃபோர்ஸ் கொடுத்துட்டு நம்ம ஃபோர்ஸ் எலமெண்ட் வெக்டர் ஃபைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இதுவும் இல்லை அப்படின்னா ஸ்ட்ரெஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சைட் ஸ்ட்ரெயின் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கேட்கலாம். பி மேட்ரிக்ஸ் அது ஒன்றுமே இல்லை, அது நார்மல் ஜக்கோபியன் மேட்ரிக்ஸ் ஃபைன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு ஃபர்தராக அந்த எலமெண்ட்டை வச்சுட்டு பி மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறது தான் ஸ்ட்ரெயின் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் மேட்ரிக்ஸ்ங்கிறது. ஸோ தீஸ் ஆர் த சம் they can ask from quadrilateral element. And thank you.